خصوص اپنے مرشد قبلہ پیر محمد شاہ صاحب بخاری ان کی نظر اور اپنے محترم ان کے لیے دعا گو ہوں، وہ ہمیشہ جیئیں، علی عباس عسکری صاحب ان کی سماعتوں کی نظر، آپ عظیم سامعین مومنین کی نظر، اور انہی لفظوں کے ساتھ ممبر حسینی جناب قبلہ علی عباس عسکری صاحب کو دے رہا ہوں کہ اللہ کے شاہکار کا شاہکار کلندر عظیم عزادات تشریف فرما ہو، سادات تشریف فرما ہو، مالک تو آج دے دن در صدقہ کسی دا محتاج نہ کرے، اللہ کے شاہکار کا شاہکار کلندر، ابدال کتب غوث کے سردار کلندر، شبیر سخی کا تو علمدار ہے غازی، غازی کا ہے دنیا میں علمدار کلندر۔ دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ میری دعا ہے پردے میں جو مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں، مالک ان کے پردے سلامت رکھے، جو نیت لے کے آئی ہیں مالک ان کے مرادیں پوری کرے۔ میں اب ملتمس ہوں مالک زندگی دراز کرے۔ جناب قبلہ علی عباس عسکری صاحب آپ لاہور مخصوص انداز میں پڑھیں گے بار محمد و آل محمد بلندر سلام۔ پڑھو صلوات رکھ کے اچھی آواز میں۔ مجمع کافی یہ صلوات پڑھنا نازم عبادت ہے، مہربانی کرو درود ہی کا پڑھو تیرا لے کے پڑھ دے۔ سیوہ تائیدار ولایت دا فرمیندہ اس بندے دے رزق کدی کمی نہیں آ سکتی، جڑا بندہ سڑی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے، صلوات رکھ کے اچھی آواز نال پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وعلی اللہ والعدائم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب نواز الحسین، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین، درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ بند کر دیں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ضرور امین کہنا ہے، امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ بندہ وشیت امین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس دور کی دعا منگوالوں آخری دعا ہے، آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب کرنا۔ پڑھو صلوات رل کے اسی آواز۔ 15 شعبان دی دیار ہے، کرم والے وہیں تھک کے صلوات ہی نہ پہ پڑھ سکتے، اسی آواز نہ پڑھ لیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ ماشاءاللہ صدا آپ لوگ سکھی رہے، صدا آپ لوگ آباد رہے۔ بڑی کمال نوکری یاسر رضا جھنگوی صاحب میرے سے پہلے کر گئے، مالک عزت وقت سلامت رکھیں۔ میرے خیال کے مطابق 3 سال کے بعد 2.5-3 سال کے بعد جناب کے چہروں کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ 2013 میں آخری نوکری اس بارگاہ میں نے کی تھی، اور اب جناب کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی تو 4 مصرے پڑھ کے ماحول کا پتہ چل جائے گا، اور پھر ماحول بن گیا تو مولا کی بارگاہ میں ڈیوٹی کرنی ہے۔ ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا۔ بڑی مہربانی۔ ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا۔ 15 شعبان دی دیاڑ ہے، میرے خیال ہے تو دسن دی لوڑی کوئی نہیں کیا دی دیاڑ کے ہویا کہ نہیں ہویا، مولا کا واسطہ بات سمجھ آئے تو پہلے سیکنڈ میں اتنا بولو، اتنی قیمت دو جتنی ذاکر کی مطلوب ہے۔ ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا، نبی نے جس کو پالا وہ نصیری کا خدا ہوگا۔ جی 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 صدقے جانا۔ ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا، نبی نے جس کو پالا وہ نصیری کا خدا ہوگا۔ سر قبلہ بھائی جان میرے الفاظ سے بیکھنا ہے، ابو طالب جسے پالے، قبلہ
سرکار میں ویکھو تسی پرم ویدے پیو میں پڑھدا میں تن ویدا تسی میں ویکھو اگے پیچھے نہیں ویکھنا ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا نبی نے جس کو پالا وہ نصیری کا خدا ہوگا پنڈی گے والے امام حسین پاک سرکار تو سلامت رکھن تواڈے بولن نال میں بڑے نہیں ہونا تواڈی چپ نال میں چھوٹے نہیں ہونا دعا ذاکر نو چاہیے دعا پہلے مصرے تے جتنی میں لے لئی میرے واسطے کافی ہے ہن گل سمجھ آوے تو پتہ ہاتھ چا کے زمانے دے امام سلام کریں ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا نبی نے جس کو پالا ہے سجے ہو کھبے ہو اگے ہو پیچھے ہو جسے مرضی بیٹھے ہو یہ میرا ممبر کے خلاف میں آتا ہے تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں اگلے چوتھے مصرے پہ میرا حق میں نے رکھنا نہیں نہ بنے مولانا نہیں مقصود افری صاحب کے بلا بات کا وزن کیجئے گا ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا نبی نے جس کو پالا وہ نصیری کا خدا ہوگا اور حسین وحدت کے پردے میں ہوئی قائم کی تربیت اور خدا نے جس کو پالا ہے خدا جانے وہ کیا جی یہ ہاتھوں میں زمانہ دے قدمہ دے لگن حسنین دی ماں کسی کمینے تا محتاج نہ کرے ہاتھوں سے آئے دری صدقے جی قبلہ میں صدقے جاما حسین وحدت کے پردے میں بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی جان مہربانی کریں میں نے بولے مالک سلامت رکھن حسین وحدت کے پردے میں ہوئی قائم کی تربیت خدا نے جس کو پالا ہے خدا جانے وہ کیا ہوگا پنڈی گھے والے میں نے دربار دی عزت دی قسمیں جشنہ دے لحاظ نال پہاڑ پنڈی بلکسر اے تلگن چکوال ایک کھڑ دلیاں پنڈی گے اس تو آگے مجمعی کوئی نہیں میری نظر تے جے اے گل اتنے بھی سنیں گی تو ذاکر ریف ونجے گھڑ پاسے تو آڑے نال تو مجمعی کوئی نہیں خوش آمد کرنا تے لانت ہے بس مولا درانے ایک معیار سماعت بلند کرو جیڑا تو معیار ہے تو اس معیار تے نہیں میرا دل ہے تو ان کوشش کر کے آہستہ آہستہ مشکل گل بتا کے اتنے لیں گے جتے میں کھلنا پہلے سیکنڈ میں نہ رلو تھا کہ ایک گل دو بار نہ کرنا تھوڑی دیر زیادہ پڑھ لما کون ہے میرا مولا کیا ہے میرا مولا مولا کے سامنے ایک گزارش کر رہا ہوں میری گزارش پسند ہے تو ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرنا اپنے مولا سے کہہ رہا ہوں 15 شعبان کا دن ہے جوان بھائیوں کی تائید حاصل کرتے ہوئے مقصود افری صاحب کی بلا اپنے مولا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں میرا مولا تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر اگر میرے جوان بھائیوں نے توجہ کر لی مقصود افری صاحب کی بلا میں غلام عباس و من دربار دی عزت کی قسمیں میرا جشن ہو ویسی میرے جوان بھراوا توجہ کر لی اگلا چوتھا مصرع نہ قداں تے لکھ ویسا زمانے سے امام سے کہہ رہا ہوں میرے مولا تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر ہم عاشقوں کا قافلہ سالار بھیج دے کوفہ بنی ہوئی ہے میرے دیش کی زمین تلوار دے کے پھر کوئی مختار بھیج صدقے 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 ہاتھ میں زمانہ دے قدمہ دے لگن جدے اندر علی ہاتھ سے آئے دری جی صدقے جا ہم عاشقوں کا قافلہ سالار بھیج دے صدقے جا کوفہ بنی ہوئی ہے میرے دیش کی زمین تلوار دے کے پھر کوئی مختار بھیج دے صدقے جا تلوار دے کے پھر کوئی مختار بھیج دے تلوار دے کے پھر کوئی مختار بھیج دے تلوار دے کے پھر کوئی نظم کا ٹکڑا میں نے آپ کو سنانا ہے اور اتنی کوشش کروں کہ کس طریقہ آپ کا معیار وہاں تک آ جائے اس منزل تک آپ آ جائیں جہاں تک میں لے کے جانا چاہتا ہوں تلوار دے کے پھر کوئی مولا دا واسطہ نہیں یار بولو نہ بولو تھوڑی اپنی مرضی 15 شعبان دی دیہاڑے اپنے چہرے سے مسکراہٹ رکھو تلوار دے کے پھر کوئی مختار بھیج دے زمانے کے امام کی رائے بیٹھی ہے اور میرا دل ہی نہیں منے تھا کہ جوان گھر تو ٹوڑ کے جشن چاہ گیا ہے وہ میری گال سنی ہے سمجھیے والو چپ تھی گیا یا میں آیا ہی نہیں یا میں سمجھا ہی نہیں سکیا زمانے کے وقت کے امام کی رائے بیٹھی ہے زمانے کے امام کی رائے بیٹھی ہے غازی مولا دے مرید بیٹھے اور ویدہ کیڑا جوان ہے جڑا گال سن کے سمجھ کے وال چپ تھی گیا مظہر کہر خدا بند کا پردہ جو ہٹا مظہر کہر خدا بند کا پردہ جو ہٹا مظہر ہاتھ کھول وہ میرے بیرا مظہر کہر خدا بند کا پردہ جو ہٹا مظہر کہر خدا بند کا پردہ جو ہٹا مولا کا واسطہ میری بات وزن کرنا جڑا بندہ عقیدہ رکھتا ہے انہیں نہیں پڑھیا تو لے چوتھا مصرع تو لے وقت انصاف آپ کریں مظہر کہر خدا بند کا پردہ جو ہٹا شیعہ سنی دونوں گھر بیٹھے ہیں یہاں دونوں گھر مل کے میرے مولا کا جشن منا رہے ہیں دونوں گھروں کا نوکر بن کے زمانے سے کہہ رہا ہوں زمانے والوں مظہر کہر خدا بند کا پردہ جو ہٹا بات سمجھنا ہے تو میں معافی مانگ رہا ہوں بات سمجھ آئے پھر تو نہ بولے پھر تیرا میرا معاملہ ہی نہیں پھر تیرا ہاتھ بھی غازی کے ہاتھوں کا مجرم ہے
मौलूद नाने गल समझ आवे तो हाथ के ज़माने दे इमाम सलाम करे मकसूद जाफरी साहब की बला गाल तो बदल करे आए कि बला मजहर कहरे खुदावंद का पर्दा तो हटा, अक्स तौहीद का अक्कास भी आ जाएगा। बिनते सरवर से फदक छीनने वालों सुन लो, सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी आ जाए। जी 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 सदके जावा जड़ पीछे हाथों से रल के आए दरी सदके जावा। क्या बात है अली अब्बास किबला सदके जी किबला में सदके वाह वाह सदके जावा। जो मौत के बिस्तर पे भी बेटों को सुला दे, बड़ी कमाल आपने किबला बात की है। शहीद हमारे अहले बैत मोहसिन की सब किबला के 6 मिसरे, जो मौत के बिस्तर पे भी बेटों को सुला दे। ज़माने वालों, मुसलमानों, अली की दुश्मनी में क्या किया तुमने? थोड़ी गल की तस्दीक पे करता तुम मेरे बुजुर्ग हो, सफेद ऋषि बुजुर्ग हो गए, सोनी दात पे दुआ पे देंदे हो कि भला एक बारी चौथा मिसरा मैं थोड़ी नज़र पे करता तो मैं क्या जवान मैंने दसिया जरा नहीं बोलता मैं कौन शेर के डवे आपने सरकार इमरान की बात किया तो मेरे अंदर से सदा निकल रही है, मुसलमानों अली की दुश्मनी में क्या किया तुमने? चुप तुसी सारे बैठे हो पर फैसला न करा, मैं दुआ ही नहीं दे, मुसलमानों अली की दुश्मनी में क्या किया तुमने? खुदा के नूर को जुल्मत के दामन में छुपा डाला, ये कम फहमी है या सरफे अदब कोई तो समझाओ, हलीमा याद रख ली और अबू तालिब भुला डाला। जी 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 जड़ बच्चों बोलो सखी लाल कलंदर। तो मैं सदके जावा जी 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 सदके सदके मैं सदके जावा। मुसलमानों अली की दुश्मनी में क्या किया तुमने? खुदा के नूर को जुल्मत के दामन में छुपा डाला, ये कम फहमी है या सरफे अदब कोई तो समझाओ, हलीमा याद रख ली और अबू तालिब भुला। सदके जावा हलीमा याद रख ली और अबू तालिब भुला डाला, हलीमा याद रख ली और हलीमा याद रख ली और अबू। मैंने दरबार दी के समय मैं पढ़ना कुछ हो रही या से रणवी साहब मेरे तो पहले पढ़ते प्यान मौजू ना तो कुछ हो रही दिहाड़े तो यान मौजू ना तो कुछ हो रही पिछ कोई मोहतरम बैठे हैं मालिक उन्होंने सलामत रखे उन्हें आखिया जी जमाने का इमाम सुनाओ तो मैं इस उम्मीद से कला मौला सुनाने गल समझ आवे तो मैं ना रलिया जिस बाप के घर औलाद ना हो ना मकसूद जाफरी साहब के बुला वो अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद करके कहता है मेरे अल्लाह मेरे घर बेटा नहीं है तू मुझे बेटा दे। एक जवान जमाने के इमाम को गवाह बना के किबला कह दे कि अगली बात है बोलने पे दिल नहीं आया, इनके चेहरों की ज़ियारत बहुत दूर की बात है, मैं यहाँ पे आई नहीं, बोलने पे दिल आया फिर तू ना बोला फिर तेरा मेरा मामला ही नहीं, फिर तेरा हाथ भी गाजी के हाथ में का मुझे में बल्कि सर राती अगली गलते मेरा जैसे मुक गया तो शाला ना मेरी गल समझ आ मुझे। बाप अल्लाह से कहता है मेरे अल्लाह मेरे घर बेटा नहीं तू मुझे बेटा दे। किबला एक बाप ऐसा भी है जिससे अल्लाह ने कहा है अस्करी ये बेटा मुझे दे। ओ मैं सदके जावा जी 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 सदके 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 जावा। एक बाप ऐसा भी है जिससे अल्लाह ने कहा है अस्करी ये बेटा मुझे दे। अस्करी मालिक ने बेटे को हाथों में बुलंद फरमाया और हाथ में बुलंद करके फरमाते मेरे अल्लाह तेरा बंदा है तेरा अब्द है तेरी मखलूक है तू ले ले मेरे अल्लाह तूने दिया है तू ले ले, तेरा बंदा जो है तेरा अब्द जो है तेरी मखलूक है तू ले ले, पर तू इसे करेगा क्या? मेरे अल्लाह बचपन के कुछ तकाजे होते हैं, मेरे अल्लाह बच्चे पालना बड़ा मुश्किल काम है, वैसे तो सबके बच्चे तू ही पालता है मगर बच्चे पालना बड़ा मुश्किल काम है, मेरे अल्लाह तू ले ले तू इसे करेगा क्या? अच्छा मैंने इस दरबार दी इज्जत के समय या मैं समझा नहीं सकिया या मैं चाहे नहीं तेरी जी गल ही कोई नहीं है, बड़ा सोना सुनते पे हूँ ही ना बोलने तो बात मेरे से कोई कमी है, मेरा अल्लाह तू ले ले तू इसे करेगा क्या? अल्लाह मुस्कुरा के फरमाता है तेरा बेटा है ना मुझे दे तो सही, ये जो तेरा बेटा है ना ये रुख रोशन है फुजू शम्स व कमर से, दुनिया इसे तरसा ही करे दीदाए तर से। अल्लाह फरमाता है ये हुस्न बचाना है जमाने की नजर से, दुश्मन न कहीं ढूंढ निकाले इसे घर से। ओ सैयदो जागना तुम्हें दादी ज़हरा की चादर का वास्ता है, तुम्हारे घर की वकालत करूँ अपने घर की मैं बात नहीं कर रहा, ये रुख रोशन है फुजू शम्स व कमर से, दुनिया इसे तरसा ही
करे दीदाए तर से, ये हुस्न बचाना है जमाने की नजर से। दुश्मन न कहीं ढूंढ निकाले इसे घर से, दुश्मन न कहीं ढूंढ निकाले इसे घर से। अल्लाह ने कहा अस्करी ये तेरा बेटा है मुझे दे। अस्करी मालिक फरमाते हैं ले ले। अल्लाह तू करेगा क्या? अल्लाह फरमाता है दे तो सही, गायब हूं तो गायब ही बना देता हूं इसको, मैं अपने ही पर्दों में छुपा लेता हूं। जी 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 सदके 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 जावा, गायब हूं या गायब हूं, क्या बात है, तो गायब ही बना देता हूं इसको, मैं अपने ही पर्दों में छुपा देता हूं इसको। क्या बात है, क्या बात गायब हूं तो गायब ही बना देता हूं इसको, है। मैं अपने ही पर्दों में छुपा लेता हूं इसको। अल्लाह फरमाते अस्करी ये तेरा बेटा है ना, जब ये आ जाएगा अच्छा, फिर हालात कुछ इस तरह के कर देगा। जब ये आ जाएगा ना कुछ मंजर इस तरह के कर देगा, हर दौर में इसको ही पुकारेंगे हिजाजी, हर दौर में इसको ही पुकारेंगे। मैंने जरबार दी बड़ा कमाल, बड़ा खूबसूरत तुसी जश्न पे सुन दे हो, बड़ा कमाल बोलते पे हो। मेरे मौला दना ने अगर मैं मेहनत पे करना गल पसंद आवे तो थोड़ी जी मेरे नाल मेहरबानी कर रहे। हर दौर में तुसी घरों टुर के आए ही जश्न मनाने वास्ते हो, तो इत्थे आके खामोशी नाल बहन दा मतलब मुंह पक्का करके बहन दा फायदा जो कोई नहीं। अपने अल्लाह ले अपने चेहरे ते मुस्कुराहट, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह फरमाता जब ये आ जाएगा, घरों टुर के आए हो जश्न मनाना, आ गए हो तो थोड़ा जहा माहौल तो बनाओ। अगर गरीबी सफर करके आंदा, उस गरीबी मेहनत ही करनी है। थोड़े सामने पढ़ता हो जाए गल समझ, उस गरीब को होंगे ही लफ्ज पत्थर नहीं होंगे, जो पुल नहीं होंगे, टाफियां नहीं होंगे, कोई और शब्द तो आंदे दे, गरीब को लफ्ज ही होंगे, उस गरीब को लफ्ज ही देने होंगे। मौलद नाने लफ्जों की कदर की करो। हर दौर में इसको ही पुकारेंगे हिजाजी, जीतेगा ये इस्लाम की हारी हुई बाजी। सदके जावा, हर दौर में इसको ही पुकारेंगे। सदके हाथ ऊंचे रल के पिछले हो, रल के आए दरी। अल्लाह फरमाता जब ये आ जाएगा फिर हालात यूं कर देगा, हर दौर में इसको ही पुकारेंगे हिजाजी, जीतेगा ये इस्लाम की हारी हुई बाजी। राह देखता रह जाएगा ईसा सा नमाजी, तय हो गया इसका भी अलमदार है गाजी, तय हो गया इसका भी अलमदार है गाजी, तय हो गया इसका भी अलमदार है गाजी। हाथ रख बमूते हाथ हट्टे तो बोली वरना बोलने की लोड़ ही कोई नहीं। तय हो गया, तय हो गया। मौला का वास्ता मेरे जवान भाइयों, यहाँ जश्न में आ गए बोलने के लिए तो मेरे साथ मेहरबानी करो। जवानी बाजार के लिए नहीं, जवानी हुसैन के लिए होती है। जो जवानी बाजार वाली है उस जवानी पे लानत होती है। यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? तय हो गया, तय हो गया। ए मिन्नत पे करे ना, नौकर समझो, बेटा समझो, भाई समझो, जाकिरीन की दुनिया का नालायन बर्दाश्त समझो। 6वें मिसरे तक मेरी मर्जी का सुनना, आगे से जैसे आप कहेंगे वैसी नौकरी कर दूंगा। हर दौर में इसको ही पुकारेंगे हिजाजी, जीतेगा ये इस्लाम की हारी हुई बाजी। राह देखता रह जाएगा ईसा सा नमाजी, तय हो गया इसका भी अलमदार है गाजी। अल्लाह फरमाते हैं अस्करी ये जो तेरा बेटा है ना, पर्दे में रहेगा तो ये सत्तार लगेगा, तलवार उठा लेगा तो करार लगे। जी जी जी, ये हाथ में जमाना दे कदम दे लगन, हसनैन दी मां किसी कमीने दा मोहताज न करे। हाथ से आए दरी, जी 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 जी, सदके सदके, जवानी 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 पर्दे में रहेगा। क्या बात है, क्या तो ये सत्तार लगेगा, क्या बात है, तलवार उठा लेगा तो, तलवार उठा लेगा तो करार लगेगा, तलवार उठा लेगा तो करार लगेगा। तरसद के जामा, तलवार उठा लेगा तो करार लगेगा, करार लगेगा। अल्लाह फरमाता है ये तेरा बेटा है ना, जब ये आ जाएगा काबे की छत उतरेगा, काबे का किबला, और जब ये आ जाएगा फिर हालात यूं कर देगा, दुश्मन हो फलक पर तो बुला लेगा जमीन पर। सदके जामा, दुश्मन हो फलक पर तो बुला लेगा जमीन पर, दुश्मन हो फलक पर तो बुला लेगा जमीन पर। काफिया रदीफ इस्तेमाल, ख्याल, हर चीज़ पे गौर रखना है। मिसरा क्या रदीफ चल रही है, क्या काफिया चल रहा है, क्या इस्तेमाल चल रहा है, क्या ख्याल चल रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और 6वें मिसरे तक मेरे साथ सफ़र करना है। दुश्मन हो फलक पर तो बुला लेगा जमीन। बिस्मिल्लाह पढ़ो, सलवात लड़की ऊँची आवाज़ में। सलवात वहीं पढ़ देना हो या कोई और गले ऊँची आवाज़ में पढ़ देना। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपके दिलों की धड़कन ने इस धरती के बहुत बड़ा नाम,
आली मर्तबत इज़्ज़त माब, शायरी की दुनिया का बहुत मारूफ सा नाम, इस इलाके की कमाल और यादगार मजलिस हैं क़िबला काबा नवीद अब्बास नवीद साहब। मेरे बात तफसील से आपको जश्न मना के दिखाएंगे। क़िबला एक मिसरे का वज़न कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है इसके लिए ये तेरा बेटा है ना, जब ये आ जाएगा फिर हालात यूं कर देगा, दुश्मन हो फलक पर तो बुला लेगा ज़मीन पर। अब आगे सफर देखिएगा, दुश्मन हो फलक पर तो बुला लेगा ज़मीन पर, मुर्दों को भी कब्रों से निकालेगा ज़मीन पर, जब चाहे खजानों को उछालेगा ज़मीन पर, फिर अपने मलंगों को भी पालेगा 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 ज़मीन पर। 14 हाज़िर 14 नाज़िर, तू तय कर ले, तूने नहीं बोलना, हाथ अपने दिल पे रख, दिल मजबूर करे बेसाख्ता अली अली करने के लिए, तो फिर बेटे को दुआ देनी है, न जबरी दाद चाहिए, न जबरी दुआ चाहिए। 6वें बिस्रे पे मैं आपको सलाम कर दूंगा, हुक्म मुझे यही था, अगला मेरे मोहतरम आते जाए तो मैं मिंबर छोड़ दूं। क़िबला आ गए, अगले 2 मिसरे इनकी नजर या अली मदद ज़ात बाकी मुलाकात बाकी, फिर अपने मलंगों को भी पालेगा ज़मीन पर, ज़हरा के अदू को कहीं जाने नहीं देगा, दादी का नमक गैर को खाने नहीं। तुझे रल के आए ररी। वाह 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 वाह, मालिक जिंदगी दराज करे।